ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਕਫ ਪੀੜਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਕਫ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਟਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਸੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ एकजुट हो गया। बहुत सारे लोग भी इत्थे आए ने जिन्होंने उजाड़न की कोशिश की जा रही है। ਅਸੀਂ देखो बहुत सारे नौजवान भी खड़े ने जिन्होंने देखो लिखा है वक्फ पीड़ित संघर्ष मोर्चा, जनता को तंग ना करो, वक्फ बोर्ड को भंग करो, विरसा संभाल मोर्चा, साडी जमीन साडा हक लेके रहांगे। तमाम तख्तियां नौजवानों ਨੂੰ ਪੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। वक्फ बोर्ड कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जमीनों पर कब्जा करना चाहता है, क्या ते की कहना थोड़ा? देखो पिछले समय तो इस गुरु रामदास जी की धरती के उत्ते वक्फ बोर्ड गैर कानूनी और अपनी मनमानी अनेक बस्तियों के विच जाके जाहिर किया है। और इस करके साढ़े ध्यान च आई है विरसा संभाल मंच का मुख्य काम है कि अवैध भूमि अतिक्रमण नूं रोकना। यदि वक्फ बोर्ड है कोई भी गैर कानूनी ढंग के नाल साढ़े भरावां नूं और बस्तियां नूं खाली करन दा और इस प्रकार का प्रयास करता है, वो विरसा संभाल मंच है वो कदे भी सहन नहीं करेगा। इसी करके विरसा संभाल मंच ने वक्फ पीड़ित संघर्ष मोर्चा आज बनाया है। जड़ा तुसी देख रहे हो सारा संत समाज आशीर्वाद देण नूं आए। अनेक बस्तियां दे पीड़ित समाज आज तुहाडे सामने बहुत वड्डा जन समूह है उमड़ के आए। मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत वक्फ बोर्ड जिहड़ा जिहड़े पहले वसे वसाए परिवार उन्हां नूं उजाड़ना चाह रहे हैं। देखो एक गल बिल्कुल ठीक है, जदों वक्फ बोर्ड वाले आंदे वो या तो दबाव नाल किसी नूं किराए लई कहंदे, किसी दे कोले कोई मालकियत नहीं हुंदी है, बिना मालकियत दिखाए बिना और वो दावा कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार नूं भी अपील करदा कि इत्थे दे जिहड़े प्रशासनिक अधिकारी है और जदों भी वक्फ बोर्ड दे आण वो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए कि वो उन्हां दे मालकियत है कि नहीं। वक्फ बोर्ड वर्सिज जिंदल ग्रुप है 22 सितंबर 2022 नूं फैसला आया है। वो इसी गल दा एक वो कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, अपनी मालकियत प्रस्तुत नहीं कर सके। इसी कारण वो केस जीते जिंदल ग्रुप और उहदे नाल वक्फ बोर्ड दी एक कमजोरी सामने आई है कि गैर कानूनी ढंग नाल मनमानी नाल बस्तियां दे विच वो दावा कर रहे हैं। वैसे ये तुसी भी कह रहे हो कि जदों देश का बंटवारा होया सी 75 करोड़ रुपया ते बहुत सारी जमीन जिहड़ी ये लै गए सी ते इहदे बावजूद फिर हुण एकदम एक कित्थों जा गए। जिवें कि तुसी हुणे ये भी कहा भी ना जदों दूसरे देशों दे विच कोई सनातन दी कोई जिहड़ी है वो उत्थे कोई अपनी जिहड़ी है वो नहीं कह सकदा भी जमीन साडी है। देखो मैं आप जी के माध्यम नाल कह रहा 1995 का जड़ा वक्फ बोर्ड दे विच बैठी कांग्रेस सरकार ने जड़ा भारत माता दे पीठ दे उत्ते एक खंजर घोपण दा और एक इस्लामिक देश बनाउण दा एक घोर षड्यंत्र जड़ा वक्फ बोर्ड इस कानून नाल रचिया है वो इसी एक्ट दा फायदा लेंदे हुए और आज वक्फ बोर्ड है हर थां च इस गल दा दबाव बना रहे। तुसी एक गल सोचो पाकिस्तान दे विच सनातन धर्म ट्रस्ट है और बांग्लादेश दे विच सनातन धर्म ट्रस्ट है और अपना अफगानिस्तान दे विच सनातन धर्म ट्रस्ट है। तो भारत जड़ा साडा देश है एक एक इंच साडी जमीन है और साडी भारत माता दी एक एक इंच जमीन नूं किसी भी तरीके नाल असी छीनण नहीं देवांगे। विरसा संभाल मंच है दो टूक जवाब देगा। वक्फ बोर्ड नूं इथों भजावांगे, पंजाब चों भी भजावांगे, पूरे देश तो भी भजावांगे। उन्हां को कानूनी आर्डर आ जाते हैं, अदालत च जाते, अदालत आदेश दे दिंदी भी तुहानूं की लगता भी किसी ना किसी तरीके दे नाल वो कागज़ कितना तैयार किए जाते हैं जां जिहड़े लोग ने वो मतलब इन्ने भोले भाले ने भी अपनी मलकीयत तो साबित नहीं कर पा रहे। देखो 1995 का जड़ा खंजर जड़ा खूनी पंजा जड़ा इस देश दे विच कानून दे रूप दे विच आया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਕਫ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ तो चैलेंज कितने करेगा। जदों 3 साल का पीरियड निकल जाता है तो उस तो बाद वक्फ बोर्ड वाले आते हैं कि ये साड़ी जमीन है, और जदों ये साड़ी जमीन कहते हैं ਉਹਦਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਧਰਮੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ 4 लाख एकड़ जमीन सी, और आज 9 लाख एकड़ का दावा कर रहे हैं और 5 लाख वर्ग किलोमीटर की वो डिमांड कर रहे हैं कि आज लोग बैठे ने और मैं उस तो खाली करानी है। इस प्रकार बिना मालकियत होए बिना जदों देश की आज़ादी के समय उत्थे दे लोग आए, उस समय की विस्थापित सरकार ने कहा कि भाई ये तुसी इत्थे गुजारा करो। वो जमीन कस्टोडियन दी है, वो शत्रु संपत्ति है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ नहीं है। ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? मैं आप जी ਨੂੰ एक गल दसना चाहता, मच्छी मंडी ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ तो देखी नहीं। मैं कहा किराया नहीं देना, सब ने बंद किया है किराया। जबाल रोड से भी उन्होंने इकट्ठे होकर बंद किया है। आप जी की जानकारी वास्ते देखना, जरा गुरु बख्श नगर है वो गुरु बख्श सिंह के नाम बोलता है। वक्फ बोर्ड का की सवाल है? वक्फ बोर्ड क्यों दावा कर रहे हैं? ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ? असी जिथे तक लंबी है ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਵਕਫ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਟਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਸਾਰਾ ਉਮੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਵਿਆਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਘੇਰ ਕੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 6 ਤੋਂ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ 20 ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਰੋਕਣਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 47 ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖਸ਼ ਰੂਪੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 47 ਚ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ 95 ਚ ਕੁਛ ਐਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸੀਹੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਨਾ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੰਗਠਨ ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्या कहना चाहते हो? देखिए पहले ये बताइए व्हाट आप कहना क्या चाहते हैं वो बताइए, कहना क्या चाहते हैं? जय श्री राम। जैसे हमारों को जैसा हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। जय श्री राम। ये देखिए ये तमाम लोग ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜੀ ਮਹਾਜਨ। ਰਾਜੀ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 60 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, 60 ਹੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਥਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 2013 ਤੇ 1995 ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ? 1951 ਚ 1951 ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਜੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਵਧੋ ਵਧੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 1951 ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ 27 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ D4 ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ।